ਉਹਨੂੰ पूछदा है जग ਜਿਹੜਾ देवे ना विखाई मां ਨੂੰ पूछदा ना कोई ਜਿਹਨੇ दुनिया विखाई। सत श्री अकाल PTC न्यूज़ ਤੇ स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं हाँ शिखा धुरिया विच। और 13 मई ਨੂੰ पूरी दुनिया मदर्स डे यानी कि मां ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। पर मदर्स यानी कि मां शब्द ਦਾ अर्थ एडा ਵੱਡਾ है कि इसनू एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं समेटिया जा सकता। मां साडे आले दुआले 24 घंटे मौजूद रहिंदी है, साडी हर चीज़ का ख्याल भी रखती है। अजे विच सिर्फ एक दिन ही मां नू समर्पित किया जाए एक गलत होएगा, पर दुनिया के दस्तूर मुताबिक क्यों ना अज दे खास मौके ते उन्हां सारियां मावां नू धन्नवाद किया जाए ते उन्हां नू दस्सिया जाए कि जिंदगी च जेकर वो ना हुंदे ते शायद जिंदगी इन्नी खूबसूरत नहीं हुंदी। सो असीं पैनल की शक्ल दे विच बहुत सारी औरतां मावां नू तुहाडे रूबरू करवाउण जा रही हैं जो कि सशक्त औरत होने दे नाल ही मां की भूमिका बड़े बखूबी ढंग नाल निभा रही हैं। सो साडे पैनलिस्टां नाल तुहाडी मुलाकात करवा दी है। साडे नाल ने सुलेखा रानी जी जो कि मोहाली विच मां की पाठशाला चलाते हैं। इस तो इलावा प्रभजोत कौर ये रिटायर्ड प्रिंसीपल ने। इस तो इलावा रिचा कोहली जी साडे नाल ने जो कि वार्डन ने US एम्बेसी चंडीगढ़ के। पंजाब की उगी गायिका डॉली गुलेरिया जी भी साडे नाल मौजूद ने, जबकि परम शेरगिल बिजनेस वुमेन ने। और मां की भूमिका सारियां औरतां ही बहुत अच्छे ढंग नाल निभा रही ने। सो बगैर देर किते शुरू करते हैं सारी अज की ये चर्चा, एक खास चर्चा जो कि मदर्स डे के मौके पर असीं लेके आए। सो मेरा सब तो पहला सवाल सारी पैनलिस्टां को है कि मदर्स डे का अर्थ तुसीं समझदे कि वैसे जिवें मैं इंट्रो च कहा कि एक दिन बहुत नहीं हुंदा मदर्स दा जिन्ना भी जो भी वो करदियां ने उस चीज़ नूं दस्सण लई। सो ओवरऑल तुसीं मदर भी हो, तुहाडी भी मदर है। सो किस तरीके की फीलिंग आती है मदर्स डे नूं लैके? जी मैम सुलेखा मैम। मैं मदर्स डे तो मदर ही है। मैं बच्चों वास्ते ही ज़्यादा वो करती हैं, जो गरीब बच्चे छोटे बच्चे हैं उन्होंने माँ की पाठशाला इसलिए नाम रखा कि सबकी माँ बन सका जी, सबकी माँ बन सका। सो किस तरीके की फीलिंग आती है? बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा लगता है माँ जो बच्चे माँ कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। प्रभजोत मैम तुसी रिटायर्ड प्रिंसीपल रहे हो, बहुत सारे बच्चों तुसी डील किया है, ऑब्वियसली आपदे बच्चे भी ने। सो किस तरीके की फीलिंग आती है मदर्स डे ते? स्कूल दे विच भी एक अच्छा माहौल हुंदा है और ओवरऑल किस तरीके दा तुसी महसूस करदे हो मदर्स डे नूं लेके? इस तरह कि मदर की जो फीलिंग है ना वो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती, दसिया यू कैन ओनली फील इट, महसूस ही कर सकते हो कि किन्ना को प्यार किन्ना को माण मन दे विच महसूस हुंदा है ते मां बनना किन्ना को वड्डा सुभाग है। ये केवल जो एक मां बनी हुई औरत है वो महसूस कर सकती है। वैसे तो मां बनना हर स्त्री का एक सुपना हुंदा है, हर स्त्री के मन दे विच एक ममता की भावना हुंदी है, वो जिहड़ी विखारना चाहती है अपने बच्चों के उत्ते। ते जे असी बाकी सारे बच्चों ते भी विखार सकीए ये वाली ममता की भावना तो मैनूं लगता है असी खुशकिस्मत हो जावांगे अपने स्वै विचों निकल के अपने प्रेम का जे विस्तार कर लईए सारियां तक ते वो एक बड़ा वड्डा आइडियल होएगा। मां शब्द अर्थ ही है भी अपने बच्चे नाल दूसरा दे बच्चे इक्को तरीके नाल ट्रीट करदी है मां। सो मेरे नाल डॉली गुलेरिया मैम ने। डॉली गुलेरिया मैम कोलों जांदे आ। डॉली जी किस तरीके दा तुसी महसूस करदे हो मदर्स डे नूं लेके? तुसी बहुत एक मां धीआं दे रिश्ते ते भी बहुत तुसी सोहने गीत गाए ने। सो किस तरीके दी फीलिंग है मदर्स डे नूं लेके? माँ कहना एक बड़ा सौखा जा लफ्ज़ लगता है, निक्का जा वर्ड है, बट ਇਹਦੀ अहमियत इन्नी ज़्यादा है हर एक दी जिंदगी दे विच कि इनू दो शब्दों दे विच ते क्या नहीं जा सकता। मेरे ख्याल सारी जिंदगी असी माँ माँ करते रहने और माँ नू समझते घट हाँ, ओनू क्रिटिसाइज ज़्यादा करते हैं, पर माँ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत है जिहड़ी कि इंसान दे हर जिंदगी दे हर पहलू ते ओदे नाल खड़ी हुंदी है। और मैं माँ नू एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती क्योंकि मेरी माँ एक बहुत ख़ास माँ सी और मैं बहुत कोशिश की है कि थोड़ा जिहा अंश भी एक ओदा जिहड़ा है वो मैनू मिल सके। साडे नाल रिचा मैम। रिचा मैम तुसी की कहना चाहोगे अज दा जिहड़ा दिहाड़ा है मदर्स डे दा? मदर्स डे नूं लेके तुहाडी की फीलिंग है? अपनी मदर बारे तुसी की फील करदे? तुहाडे जिहड़े चिल्ड्रन ने तुहाडे परिवार दे मैंबर की फील करदे? I think being a mother is a spiritual experience. You know, being a woman, you're given a right and duty to bear a child and to take care of them. It involves a lot of emotions of selfless love, sacrifice, nurturing and hard work. I think both on part of mother as well as children. It's one time
you know, it's an emotion that is shared between, it's very fulfilling emotionally as well as physically to be, for a woman to be a mother बनना ही बहुत fulfilling है in itself. संपूर्ण भावनाएं absolutely. मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, and you know, to be a good mother we actually moved back from the States कि हम एक अच्छे माँ बाप बन सके, हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सके, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक वैल्यूज़ इंस्टिल कर सके. तो आई थिंक एक मदर को देख के एक बच्चे का रोल मॉडल, लाइक अभी डॉली जी ने बोला कि माई मदर इज़ लाइक, यू नो, इफ़ आई कुड बी 1/10 of what she is. So I think a mother plays a very big role in their child's upbringing, as well as love, fulfillment, that emotional nourishment. All that is very important. So I feel being a mother, I feel very accomplished. That's one thing that makes me happy. रिचा मैम ने कहा कि मदर बनना एक बहुत संपूर्ण फीलिंग है. सो ओवरऑल परम मैम, मैं थोड़ा हट के सवाल पूछूंगी बिकॉज तुसी बिजनेस वुमन हो और ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ हैं कि बहुत एडवांस दुनिया है. एडवांस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫॉर ਦੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਆਫ ਫਿਊਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਗਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ. ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਗਾਵ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ. ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਿਚਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਗਿਆਸ਼ੀਲ ਗੱਲ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਗੈਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਅ ਮਦਰ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਡਾਟਰ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਆਈ ਕੁਡ ਨਾਟ ਗਿਵ ਮਾਈ ਡਾਟਰ that type of love, you know, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਲੇਟ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਔਖਾ ਸੀ ਬੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ. ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਇਨ ਮਾਈ ਹਾਊਸ, ਔਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀ. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਰਚਰ ਕਰੀ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਯੂ ਆਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, you know, you are so like your gift to me from God, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਰਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਸੁਲੇਖਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ज़्यादा मदर्स भी आजकल बहुत सोचदियां ने अपने फ्यूचर बारे, पूरी फैमिली सोचती है, बच्चों लिए सोचती है, सो तुहानूं लगदा कि इस सारे प्रोसैस दे विचकार माँ ते बच्चे विचाले फर्क आ रहा, अंतर आ रहा, प्यार घट रहा है या वध रहा है या उन्ना ही है, की सोचदे हो तुसीं? नहीं, फर्क तो कोई नहीं है, बच्चों दे नाल टाइम पूरा देना है. मैं तो एक हाउस वाइफ रही हाँ, मेरा छोटा जिहा बुटीक है, पार्लर है, जिहदे विच मैं बच्चों नूं फ्री ऑफ कॉस्ट काम सिखांदी हाँ, लड़कियां नूं, गरीब लड़की. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਦੇ ਸਕੀ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ. ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਫਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਮਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਮਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਟਿਫਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਡਰੈਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ. ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਖਾਇਆ? ਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਮਦਰ ਦੀ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਦਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਦਰ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ there can be no substitute for the mother। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਦਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਸੋ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਤੇ ਮਦਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਸੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਨਖਰੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਨਿਊਟਰਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਚਾਨਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਲਾਸ ਕਿਤੇ ਹੈ ਮਦਰ ਨੂੰ। ਸਰਟਨਲੀ ਜੀ, ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਹੈ। ਮਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਹੈ, ਬਟ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਸਫਰਸ ਫॉर द होल ऑफ हिज लाइफ। अगर ऐसी गल हो जाती है, इमोशनल स्टारवेशन जो है, प्यार ना मिलन दी, अटेंशन ना मिलन दी स्टारवेशन है, वो सब तो बड़ी स्टारवेशन है। फाइनेंशियल स्टारवेशन, बाकी स्टारवेशन, फिजिकल नीड्स दी स्टारवेशन, दैट इज टॉलरेबल, यू कैन डू विदाउट दैट। पर इमोशनल स्टारवेशन तो बच्चे नूं साइकोलॉजिकली तबाह कर देंदी है। कई बार मन लगता है कि रोज़ अखबारों में खबरां पढ़ते हैं, अज ये हो गया, अज वो हो गया, तो शायद किते बच्चे इमोशनली स्टार्व कर रहे हैं। वी हैव टू, दिस इज ए चैलेंज बिफोर अस, वी हैव टू फाइंड अ वे। देखो ये कोई इलाज नहीं कि औरत कम ना करे, औरत कम करती आई मुड कदीम तो राइट फ्रॉम डे वन, जदों तो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है ना, हाउसवाइफ इज वर्किंग। पहले कम घरां दे विच सी, कॉटेज इंडस्ट्री सी, घर विच कोई सूत कट रही है, कोई बाकी कोई घुमियार है तो घुमियार नहीं है, बाकी सारी जो भी है सारी कॉटेज इंडस्ट्री सी। women was participating equally with men at that time, right? So पर उदों ये सी कि औरत नूं घर रहना पैंदा सी, घर ही सी, बच्चे इग्नोर नहीं सी हुंदे। हुण इंडस्ट्रीअलाइजेशन तो बाद हुण ये प्रॉब्लम साडे सामने आई है, जिहड़ा बड़ा वड्डा चैलेंज है, जिहदा जवाब असीं लभना है और इहदा इलाज भी करना है। क्योंकि बाकी सारियां प्रॉब्लम सॉल्व हो जांदियां ने। जो एक जनरेशन खराब हुंदी है तो एक जनरेशन नहीं खराब हुंदी, कई जनरेशनस खराब हुंदियां। द चिल्ड्रन हु आर नॉट ब्रॉट अप वेल टुडे, डू यू थिंक कि वो कल अपने बच्चों को अच्छी तरह ब्रिंग अप कर सकणगे? फिर इस तरह दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ते बड़ा बड़ा नुकसान है ना। टाइम पीरियड दे विच ट्रैवल करदियां जेडे बच्चे ने वो ही अपनी फैमिली नाल उस इमोशनल स्टारवेशन सब तो बड़ा नुकसान है। जे बच्चा इमोशनली स्टार्व करता है किसी भी रीजन करके, व्हाटएवर द रीजन, नॉट ओनली कि सिर्फ वर्किंग मदर्स, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਮਦਰਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰਾਈਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਜੌਨੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਰਿਚਾ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਰਿਚਾ ਮੈਮ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਦਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਦਰ ਦੋਹੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? आई थिंक आज के ज़माने में दैट्स वाई प्रॉबली मदर्स डे हैज़ बिकम सो इम्पॉर्टेंट। क्या हुआ है दैट फॉर द ऑल द यंग मदर्स हु आर अराउंड एंड इफ़ दे आर वर्किंग स्पेशली इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उनके पास टाइम नहीं है बच्चे करने का, तो दे डोंट वांट टू हैव किड्स। यू नो, आज की डेट में ये स्थिति आ गई है कि लोग कहते हैं यार आराम से कर लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है, मे बी आवर करियर्स नीड मोर टाइम, so our children, if we have children, our career and our profession will take a back seat. So I have a feeling that because of having days like Mother's Day, we can motivate the young ladies, especially who are working and who are, you know, housewives definitely, as you said, are not appreciated for their work, but अब I think recognition, एक बार जो lady बाहर काम करती है और फिर उसको पूरा दिन घर में काम करना पड़ता है, then she knows exactly कि घर में रह के काम करना ज़्यादा मुश्किल है
than to go out and work and deal with adults. ठीक है डॉली मैम ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਕਤ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਵਾਈਫਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਕਾਂਸ਼ੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰੈਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜੀ ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ वर्किंग वूमन ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਜੀ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਹਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਲਓ ਅੱਛੇ ਕੈਰੀਅਰਸ ਬਣਾਓ बट जो कैरियर बना लेदा तो अपने बच्चों तो इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो नैक्सट जनरेशन बननी है वो साडा भविख है सो अपने भविख नूं तुसी खराब नहीं कर सकते और जो मैं सुनिया लेडीज़ गल्लां कर रही ने कि मेड्स आ जांदियां ने घर दे विच वो बच्चों नूं वो कुछ नहीं दे सकदियां जो माँ देंदी है यह तो एक नोन फैक्ट है माँ जो दे सकती है अपने बच्चे नूं वो मेड तो नहीं दे सकती ना ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ इग्नोर नहीं करना अपने बच्चों ਨੂੰ क्योंकि ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ठीक है मैं तो यही बिलीव करती हूँ ठीक है पर मैम क्योंकि मैं अपना करियर अपने बच्चों ਨੂੰ 10 साल ਵੱਡਾ करके फिर शुरू किया है ये बहुत बड़ी गल है लेकिन आजकल ज़्यादा लेडीज़ छोटे बच्चे ਨੂੰ ਛੱਡ के और प्रेशर है आई डोंट नो की है ठीक है पर मैम यही सवाल कि नौकरी क्यों इंपॉर्टेंट हो रही है आज के टाइम से ठीक है बच्चा छोटा है फैमिली के ऊपर प्रेशर है कि दोवां मियाँ बीवी नूं जाके काम करना पएगा सो तुहानू लगदा ये मजबूरी है रुतबा है या इसनूं आपां कह दईए भी पैसे का भी शौक है या हर चीज़ का मतलब हर सारे फैक्टर मैटर करते हैं लेकिन ओवरऑल किहड़ी चीज़ तुसीं मानदे हो ज़्यादा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैनूं ये लगता है कि जिस फैमिली जो मैं बिलोंग करती हाँ कि साढ़े मैंने हमेशा सुना जाता सी कि जे कि लड़की ने भी काम किया कि ये लड़के ने किया लाइक माई ब्रदर्स वर वेरी क्लोज टू माई मदर तो मेरे एक मंदिर मन सीगा कि मैं कुछ काम करना है मैं कुछ काम करना है ये नहीं सी पता कि कोई नौकरी की पाबंदी नहीं सी कोई मेरे लॉज वालों प्रेशर नहीं सी कुछ नहीं सीगा बस जस्ट एग्जिस्टेंस या थोड़ी रिकोगनीशन एक अंदर सीगा पर बाकी मैं आम देखती हूँ कि आजकल बहुत प्रेशर भी है क्योंकि महंगाई इन्नी है चाहते ने बिकॉज मेरा जी कंपनी ट्रैवल कंपनी है वो पहला 100% फीमेल सी हुण अबाउट 85% ने तो जब मैं उन्होंने देखती हाँ कि वो लेडीज़ आउंदियां ने अपने बच्चे छड्ड के क्रैच में काम करने वास्ते मैं उन्होंने पुछदी हाँ तो वो जो वर्किंग वूमेन ने अज मैं देखती हाँ कि वो सारियां अपने हसबैंड्स तो किते ज़्यादा कमाउंदियां ने और उन्होंने बहुत मेरी बेटी अक्सर मैंने कहती है कि मामा मेरा एको बच्चा है कि थोड़ी मैं कल्ली कुड़ी नहीं थोड़ियां बहुत बेटियां ने सो यू जनरली इग्नोर मी हो तो मैनू ये सुनने बहुत पसंद मिलता है और मैं ये जिद्दां कहा कि अपने बच्चे ने मैं इमोशनली नहीं देख सकी तो मैनू लगता है कि एक मैं चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया कि मेरे को मेरी बड़े चंगे मेरी मदर इन लॉ है घरे उन्होंने मेरी बच्ची को बहुत संभालिया बड़ी लुक आफ्टर किया और मैनू एज ए मदर आई वॉज गिल्टी पर ओवरऑल मेरे बच्चे जो मैं कहनी हाँ कि बेटा तेनों मैं कोई ऐसा ख्याल नहीं कर सकी तो उन्हें कहा नहीं मामा यू कुड गिव मी बेस्ट व्हाट यू ओवरऑल तुसीं मानते हो कि सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं सोसाइटी का प्रेशर भी मैटर करता है और आजकल जिन्ना कंपटीशन है बच्चे पढ़ाना है अगे दोवां मियाँ बीवी बाहर निकल के काम करना पड़ेगा यू थिंक सो मैंने लगता है हाँ प्रेशर है पर एट द सेम टाइम जिदा दुनिया बदल रही है और बड़ा लगता है कि लड़कियां भी इक्वली ये कहना कि आदमी ज़्यादा कम करता है आदमी तो करना चाहिए है मुझे लगता है कि इन्नी इंपॉर्टेंस जो मैं अपनी फीलिंग दसती हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि वो सेम रिकोगनीशन मिले औरत के बंदे ठीक है सो फिलहाल जो मेरे को ब्रेक का समा हो चलिया है लेकिन ओवरऑल जो साडी डिस्कशन चल रही है उस बहुत सारी गल्लां है हाले करन वालियां लेकिन डॉली मैम ब्रेक ते जान तो पहला असी एक
ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ। ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਬਟ ਜੋ ਗੀਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਮਾਏ ਕੋਈ ਟੁੱਟਦੀ ਏ ਕਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੀ ਕਣਕਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੰਮੀਆਂ ਨਿਮਾਏ। सो बहुत खूबसूरत मैम गाया है। मैं उम्मीद कर रही थी होर लंबा गाना हो सकता, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लिए रुक रहे हैं असी, और ब्रेक तो बाद मदर्स डे के मौके पर जी डिस्कशन है जरूर मैम। सो ये जी डिस्कशन है असी अगे जारी रखांगे और अगे बहुत सारी गल्लां बातां होर करांगे कि किस तरीके नाल सिर्फ आप माँ बेटे माँ बच्चे के रिश्ते की गल कर रहे हैं, माँ सस नूह का जो रिश्ता है वो भी उन्ना ही जो कंपैटिबल है उन्ना ही गल की जाती है। सो ये सारी गल्लां दे उपर आप विचार करांगे। फिलहाल एक ब्रेक तो बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ते असी स्पैशल विचार चर्चा विच लेके आए हैं मदर्स डे का मौका, और मदर्स डे के मौके ते असी बहुत सारी अजिहियां औरतां नूं इनवाइट किया है जो कि अपनी लाइफ दे विच उन्नियां सक्सैसफुल भी ने और वो तो ज़्यादा अच्छे तरीके नाल मदर्स दी यानी कि माँ दी भूमिका निभा रही ने। सो उन्हां दी जुबानी असी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मदर्स डे के मौके ते उन्हां दे की भाव ने अपनी माँ दे लई, और ईवन जिहड़े उन्हां दे बच्चे ने वो किस तरीके नाल उन्हां नूं फील करांदे ने, या होर तमाम मदर्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪੈਨਲਿਸਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੱਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟੀ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਰ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਂ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਲੀ ਮੈਮ ਕੋਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਡੋਲੀ ਮੈਮ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ भी बहुत सारी औरतां जिहड़ी ਨੂਹਾਂ ਸੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈਪਨਿੰਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਦਰਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ अपना बना के रखना चाहिए। सो माँ ते माँ ही रहती है, वो पुत्र दी माँ है या धी दी माँ है, बराबरता रहनी चाहिए है। जो इन्ना पढ़ लिख के असी सारी दुनिया दे विच ग्लोबलाइजेशन कमर्शलाइजेशन दियां गल्लां करने ते इत्थे क्यों मार खानी है? ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ भी उन्ना ही प्यार करो जिन्ना ਧੀਆਂ ਨੂੰ करीदा। सो तां ही है जिहड़ा पूरा समाज है एक सोहना समाज बन सकेगा। सो मैं मदर्स ਨੂੰ सारियां मदर्स ਨੂੰ, क्योंकि साड़ियां ਨੂੰਹਾਂ ने भी अगे पुत्र जमने ने, ਧੀਆਂ जमनियां ने ते उन्होंने भी मावां बनना है। सो मावां दा राज जिहड़ा है वो एक खूबसूरत राज बनना चाहिए, क्योंकि माँ ही अपने परिवार नूं पालदी है, माँ ही अपने बच्चों नूं अच्छी शिक्षा देंदी है। सो माँ दा रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। सारियां मावां नूं सलाम जी जी। सो ठीक है सुलेखा मैम, जिस तरीके नाल मैम ने मैसेज दिता, बहुत सारी असी हैपनिंग्स देख रहे हैं ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੱਸਾਂ ਇਸ ਤੇ ਉਲਟਾ ਵੀ ਕਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਨੀ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? फिर भी ये जो बेटी है
ਬੇਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਹੂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈਨਾ। ਇਹ ਬਹੂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹੀ ਘਰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੂੰਹ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਧੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਮੈਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਅ ਹਿਊਮਨ ਇਨ ਵਾਟ ਐਵਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੜਕੀ ਸੱਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਭਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਮ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰਹ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਸਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਹੈਲਪ ਐਟ ਹੋਮ, ਪਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਯੂ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਆਫ ਮਾਈ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਯੂ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਆਫ ਮਾਈ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਟਸ ਇਨ ਜੀਨਸ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਅਕਸਰ ਟੈਲ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਲੋ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਬੜੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਚਾ ਮੈਮ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਸੇਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮਦਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? See, everything starts at home, and एक कल मैं कहना चाहूँगी कि घर में it's not just parents, it's your grandparents, it's everybody around you जो आपके साथ constantly बात कर रहे हैं। स्कूल में they're giving them very good education about good touch, bad touch,
how does somebody behave. So the other day hum बैठे थे साथ, तो my husband just pushed my son. So he said, Papa, that's a bad touch. So I was very happy कि somewhere our children are recognizing what is good touch. How was that person feeling when they actually came close to you? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? School भी and at home also, and I'm very blessed to be with my in-laws who are very educated and they keep teaching us. So I'm their first, student at home. So I treat my in-laws as my mentors for everything in business as well as, and I give them a lot of respect, and I think that's where my children also उनके पास जाते हैं, उनसे भी बातें करते हैं. या हमारे घर में एवरीबडी इट्स वन बिग फैमिली. इट्स नॉट कि ये मेरे मदर इन लॉ हैं तो इनके साथ ऐसे बोलना है, ये फादर इन लॉ हैं इनके साथ ऐसे बोलना है. सो एट होम वी आर कॉन्स्टेंटली टीचिंग देम दीज वैल्यूज़ कि तो आपने कैसे बात करनी है, आपने कैसे लोगों को मिलना है. आज हमारे घर में देयर वाज कीर्तन, सो दे वर फर्स्ट दे वर टोल्ड कि we are the host today. So remember that, how to greet people, how to, so I think education begins at home. Our value system, we can't say that school is responsible for what our students are doing or what children around the world are doing. So I think घर में वो atmosphere, वो love, I think is very, very important. That expression of love that everybody instills in each other. ठीक है. And confidence. ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਚਾ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬਲੈਸਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਦਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਘਰ ਸੇਫ ਵਰਤੇਗਾ. ਸਰਟਨਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ. ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ. ਪਿੱਛੇ ਜੇ WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਇਰੀਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਸਮਹਾਉ ਦੇ ਫੈਲਟ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਸਮਵੇਅਰ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ CCTV ਕੈਮਰਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸਡ ਕਿ ਦ ਮੇਡ ਵਾਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर एवरीथिंग. ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਟਾਰਚਰਿੰਗ ਦ ਚਾਈਲਡ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ. not that ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਟਾਰਚਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਡਨ ਮਾਈ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ. ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਗੁਲੇਰੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਲੱਕੀ ਐਜ਼ ਮੈਡਮ ਗੁਲੇਰੀਆ ਹੈ. ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. ਬਟ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਅ ਵੇ. ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰੀਏ. we should try to be with our relations, ਚਾਹੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਦਰ ਨੇ. ਵੀ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਜੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਲੱਭ ਪਾਏਗੀ ਮਦਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਮਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ. ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਭੂਆ ਤੇ ਮਾਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਨੇਬਰਸ, ਯੂ ਆਰ ਲੱਕੀ ਟੂ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਨੇਬਰਸ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਲਟੀਵੇਟ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ. ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ. ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਡ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਮੇਡ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਮੇਡਸ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੋਨੋਪਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ. ਔਰ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬਾਕੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚ ਥੱਕ ਕੇ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ. ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਦਰ. ਅਗੇਨ ਆਈ ਡੋਂਟ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਦਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਪਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੋਲ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਆਫ ਦ ਮਦਰ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੌਬ ਲੈ ਲਓ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਏ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਲੇਖਾ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਮਦਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕੰਮ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਹਰ ਲੇਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਲੇਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਂਦਾ ਮੈਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਟੂਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਸੇਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਮਨ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ? ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है आजकल ना, मेरी एक बेटी है और मैंने हमेशा लगता है कि वो बिल्कुल लड़कियां तो घट नहीं है, और आज सिर्फ 24 साल की उम्र अपना एक बिजनेस चला रही है। शी ओपनड अ स्कूल मेपल बियर कैनेडियन टी स्कूल। तो मैं लगता है कि इन्नी छोटी उम्र एक बच्चे नूं, क्योंकि मैं हमेशा ट्रीट लड़के वांगू कीता है, तो उन्हें हमेशा कहा कि मैंने कभी तुसी ओदी नहीं होंद की, क्योंकि जब लोगों ने पूछना थोड़े किन्ने बच्चे ने, तो मैं कहना कि मेरी एक बेटी है, तो एको सवाल होंदा सी कि बेटा होया नहीं कि की होया, लाइक यू नो दे कुड स्टक। और मैंने लगता है कि अज मैंने गल नूं कटनी पैंदी है कि वो बच्चा मेरा बिल्कुल बेटा तो वध के है, और बड़ा मन खुश होंदा। और किते भी किते स्कूबा ड्राइव जाती है, किते भी यू नो उन्हें ट्रैवल करना है, हेलीकॉप्टर ते किते जाना है, आई जस्ट कैन नॉट से नो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਅਲਾਉ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? बहुत फैमिलीज हाले भी ये सोच रखदियां ने भी बेटी सेफ नहीं है मेरी, कल्ले जाते ट्रैवल करते। But I think that's the thing that we as parents, the fear we instill in our children. Yes. It's not the child who's going through the fear. And जब हम वो fear अपने अंदर लेके आते हैं, हमारे child को they can feel those emotions, and that's how you know we, as she said कि मेरी बेटी को कोई डर नहीं है, because कभी उन्होंने वो fear उसमें instill ही नहीं किया। She never let her feel that you are insecure, या जब आप you are a girl and you are late and whatever, you have to be careful. Absolutely. So as parents it's our duty not to instill that fear in we all are human beings by the end of the day. We have to recognize कि हम सब एक level पे, there are no men women, एंड हम एज पेरेंट्स ये काम कर सकते हैं कि हम वो फियर ना इंस्टॉल करें अपने बच्चों में, जो हमें लगता है डर कि बाहर कुछ हो जाएगा निकल के अकेले। मेरी बेटी को अक्सर ही सुनने को मिलता है कि और दादाजी कहते हैं कि बच्चे यू कीप अ रिवॉल्वर विद यू, तो कल ही रात में जैसे कीप अ रिवॉल्वर विद यू। और मैंने लगता है कि ये दादाजी शी हग्स हिम एंड से दादाजी डोंट वरी, यू नो गॉड इज विद मी। यू नो बच्चा मेरा एक मैं देखती हूँ कि जे मैं इमोशनल नहीं कर सकी प्यार, पर कुछ नहीं मिला, और बड़ा संस्कारी बच्चा है। उन्हें छोटी उम्र में एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम च आ गई। आज जो सब तो यंगेस्ट इंटरनेशनल एक फैसिलिटेटर है, यू कैन हील योर लाइफ, शी कंडक्ट्स कोर्सेज क्लासेस, और जो स्कूल चला रही है, मैं देखती हूँ कि बच्चे कितने लकी होंगे जो स्कूल आए ने, क्योंकि द वे शी सेज कि चिल्ड्रन डोंट नीड एनीथिंग, लेट देम बी व्हाट दे आर। शी से उन्होंने कुछ करने की लोड़ नहीं, क्योंकि मैं बचपन शायद मैं जरूर मारे होएगा। शी से मामा बहुत बच्चा बहुत कुछ है, एक मतलब मैनू बहुत इतने बैठे बाहर सोचती चंगा लगता है कि वो बड़े लकी बच्चे ने जो स्कूल च जाए, और एक डिफरेंट ही कहते हैं प्लैनेट विल बी टोटली चेंज, यू नो कि तुसी बच्चे नन्ना इन्ना तुसी। सो फिलहाल समा बहुत ज़्यादा इजाजत नहीं दिंदा, क्योंकि बहुत कुछ है अजे गल्लां बातां करन लई, मदर्स डे दी डेफिनेशन समझाने लई। हर मदर दे कोले अपनी डेफिनेशन है, हर इंसान कोले अपनी डेफिनेशन है, सिर्फ मदर्स कोले क्यों, हर उस इंसान जिहदी माँ है उहदे कोले डेफिनेशन है, जिहदी माँ नहीं भी है ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਦਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਸੁਲੇਖਾ ਮੈਮ। मैं समझ रही हूँ जी, मैडम कह रहे हैं कि विद हर परमिशन आई हैव बीन टोल्ड बाय हर। इस तरह है कि जो मैं आई एग्री विद मैडम रिचा कोहली कि वी हैव टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द
children, girls as well as boys. उस कॉन्फिडेंस तो बिना गल नहीं बनती। देखो जी खतरा किस थां ते नहीं है। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਭਰਿਆ ਜਾਏ, ਦੂਸਰਾ ਦ ਬॉयਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੌਟ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੂਮਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਮੈਮ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਯੂ ਆਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਫਿਨੋਮੀਨਲ and you are gift to on this planet, जो कि मैं अपने नहीं सुनिया सीगा पर मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि बच्चों वास्ते, और मैं सब मामा ने कहांगी कि ये वर्ड हर रोज़ कहना चाहिए बच्चों को। ठीक है रिचा मैम। I think appreciation and expression of love are two very, very important emotions, and we should express them every single day to instill confidence and love. ठीक है। So जिस तरीके ना पैनलिस्ट ने दस्सिया और अंत में ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੋਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। ਪੰਡ ਜੰਮੀਏ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀਏ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆ, ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ, ਪੰਡੋ ਮੂਆ ਪੰਡੋ ਭਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲੀਏ ਤਾਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਤੀ ਵਾਰਿਆ, ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਪੋਤੇ ਵਾਰੇ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਿਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਦਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਨਿਡਰਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਿਖਾਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਸੋ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹੱਤਵਕਾਂਸ਼ੀ ਹੋਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸ ਡੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬੀਤੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।